سب سے پہلے بات کریں گے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھارتی وزیراعظم خوفزدہ۔ پاکستانی آرمی چیف کا سامنا نہ کرنے کے لیے مودی نے ٹرمپ کی امریکہ کی دعوت ہی قبول نہ کی۔ امریکی جریدے بلومبرگ نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی صدر نے 17 جون کو بھارتی وزیراعظم کو فون کیا، امریکہ بلایا مگر مودی نے انکار کیا، جس کے بعد واشنگٹن کا لہجہ بدل گیا۔ مارکہ حق میں شرمناک شکست کے بعد بھارتی وزیر اعظم فیلڈ مارشل عاصم منیر کے سائے سے بھی خوف کھانے لگے۔ یہ وہی دن تھے جب فیلڈ مارشل عاصم منیر وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خاص مہمان تھے۔ مودی کو سب پتا تھا، اسی لیے تو ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ امریکی جریدے نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی بزدلی بے نقاب کر دی۔ بلومبرگ نے لکھا، امریکی صدر نے 17 جون کو نریندر مودی کو فون کیا۔ 35 منٹ طویل گفتگو میں ٹرمپ نے مودی کو امریکہ آنے کا کہا مگر نریندر مودی نہ مانے۔ بلومبرگ کے مطابق مودی کو خوف تھا فیلڈ مارشل کا۔ مودی کو خدشہ تھا کہ کہیں ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے سامنا نہ کرا دیں۔ امریکی جریدے نے لکھا، مودی کے انکار کے بعد ٹرمپ کا لہجہ بدل گیا۔ صدر ٹرمپ نے پھر نریندر مودی سے کوئی بات نہیں کی اور پھر ٹیرف کا اعلان دو طرفہ تعلقات کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ وائٹ ہاؤس بھی اپنے رد عمل میں کہہ چکا ہے کہ بھارت سے ہم آہنگی ممکن نہیں۔ ٹرمپ کا دور پاکستان کے لیے بہترین، مودی کے لیے بدترین۔ اسلام آباد واشنگٹن کے ساتھ اپنے پتے درست طریقے سے کھیل رہا ہے۔ امریکی جریدے کے مطابق امریکہ نے پاکستان کے ساتھ آسانی سے تجارتی معاہدہ کیا۔ پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری کا فیصلہ بھی وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل کی میزبانی کی وجہ بنا۔ جنگ کا محاذ ہو یا معاشی میدان، فیلڈ مارشل عاصم منیر صف اول میں۔ امریکی جریدہ بھی فیلڈ مارشل کا گرویدہ۔ بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں بتایا، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات میں امریکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوئی۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ آسانی سے تجارتی معاہدہ کر لیا۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستان ڈیجیٹل کرنسیز کے لیے اپنے دروازے کھول رہا ہے۔ یہ وسائل اور اقدامات وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل کی میزبانی کی وجہ بنے۔ پاکستان کے پاس دنیا کے سب سے بڑے سونے اور تانبے کے ذخائر ہیں، جن میں امریکی صدر کی دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ ٹرمپ تیل کے ذخائر میں پہلے ہی سرمایہ کاری کا اشارہ دے چکے ہیں۔ حالیہ برسوں میں پاک امریکہ تعلقات میں یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کہتی ہے، ٹرمپ دور میں پاکستان خوش اور بھارت اسی لیے پریشان ہے کیونکہ پاکستان واشنگٹن انتظامیہ کے ساتھ اپنے پتے درست طریقے سے کھیل رہا ہے۔ جب تک ٹیرف کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، بھارت سے تجارتی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ امریکہ نے صاف جواب دے دیا، انڈیا اور امریکہ کے دفاعی معاہدے خطرے میں پڑ گئے۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا دورہ امریکہ منسوخ ہو گیا۔ امریکی صدر بھارت سے ناراض، دو طرفہ تعلقات بدترین موڑ پر۔ امریکی صدر نے نئی دلی سے تجارتی مذاکرات سے انکار کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ٹیرف کا مسئلہ حل ہونے تک بھارت سے تجارت پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور بھارت کے اربوں ڈالر کے دفاعی معاہدے خطرے میں پڑ گئے۔ بھارت کو امریکی طیاروں اور ہتھیاروں کی خریداری کا معاملہ مؤخر کرنا پڑا۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا دورہ امریکہ بھی منسوخ ہو گیا۔ فروری میں صدر ٹرمپ اور مودی کی ملاقات میں طے پانے والے معاہدوں کے تحت بھارت امریکہ سے 3.6 ارب ڈالر کے جاسوس طیارے خریدنے والا تھا۔ دوسری جانب مودی سرکار نے امریکی دباؤ پر گھٹنے ٹیک دیے۔ بھارتی ریفائنریز نے روسی تیل کی خریداری عارضی طور پر روک دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق امریکہ، مشرق وسطی اور افریقہ سے تیل کی برآمدات بڑھنے کا امکان ہے۔ اہم خبر، روسی صدر پیوٹن اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی ٹیلی فونک گفتگو۔ پیوٹن اور مودی کے درمیان تجارت، معیشت اور سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال۔ نریندر مودی نے روسی صدر پیوٹن کو بھارت کے دورے کی دعوت بھی دے دی۔ روسی صدر پیوٹن اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ پیوٹن اور مودی کے درمیان تجارت، معیشت، سرمایہ کاری پر بات چیت ہوئی۔ نریندر مودی نے روسی صدر پیوٹن کو بھارت کے دورے کی دعوت دے دی ہے۔ اسرائیل کا غزہ پر مکمل قبضے کا پلان، صہیونی کابینہ نے گھناؤنے منصوبے کی منظوری دے دی۔ اقوام متحدہ، برطانیہ اور سعودی عرب سمیت عالمی برادری کا سخت رد عمل، نیتن یاہو کا پلان مسترد کر دیا۔ غزہ پر قبضے کا مکروہ اسرائیلی منصوبہ، صہیونی کابینہ نے 5 نکاتی ایجنڈے کی منظوری دے دی۔ حماس کا خاتمہ، قیدیوں کی واپسی ترجیحات میں شامل۔ نیتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق غزہ کو غیر مسلح کرنا، سیکیورٹی اپنے ہاتھ میں لینا اور اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنا بھی مکروہ پلان کا حصہ ہے۔ غزہ کے زیادہ تر حصے کو ملٹری زون قرار دیا جائے گا۔ 22 لاکھ فلسطینی محدود علاقے میں محصور ہوں گے۔ صہیونی
हुकूमत के फैसले पर शदीद आलमी रद्द अमल। सऊदी अरब ने सेहूनी प्लान को सिरे से मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वजीर आज़म ने नेतन्याहू से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने सेहूनी मंसूबे को बैनुल अक़वामी कानून के मुनाफिक करार दिया। उर्दन और नीदरलैंड्स ने भी मंसूबे की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। खुद इसराइली आर्मी चीफ ने भी मकरू मंसूबे की मुखालफत की। काबीना के इजलास के दौरान आर्मी चीफ और वज़रा की तकरार। अयाल ज़मीर ने कहा कि फौज थक चुकी है, मजीद लड़ नहीं सकती। जंग जारी रही तो 20 जिंदा कैदियों को भी खो देंगे। अरब लीग की इसराइल के गजा पर कब्जे के मंसूबे की शदीद मजम्मत। अरब दुनिया ने मंसूबे को दो टोक और गैर मशरू तौर पर मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी जनरल ने कहा मंसूबा इसराइल के तवील मुद्दती अज़ाइम का आकाश है। आलमी बरादरी भी इसराइल के इस इक़दाम के खिलाफ है। इजराइल का गजा को हड़प करने का मंसूबा मुस्तरद। पाकिस्तान की इजरायली प्लान की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इजराइल का गजा पर कब्जे का इक़दाम अमन के हर इम्कान को ख़त्म कर देगा। सेहूनी प्लान तबाहकुन जंग में खतरनाक इजाफे के मुतरादिफ है। आलमी बरादरी इजराइल को जारहियत से रोके। शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन की आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के क़याम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की भारतीय स्पॉन्सर फितना खारिज के खिलाफ बड़ी कामयाबी। अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। जोब के इलाके संभाजा में कामयाब ऑपरेशन। 33 दहशतगर्द हलाक, बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर और वज़ीर आज़म का खिराज तहसीन। दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ने का अज़्म जाहिर किया। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खारिज पर पाक सरजमीन तंग। हरदम चौकस सिक्योरिटी फोर्सेज ने योब में फितना खारिज के अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी के अज़ाइम खाक में मिला दिए। ISPR के मुताबिक योब के इलाके संबाजा में फोर्सेज ने बर वक्त एक्शन करते हुए 33 दहशत गर्दों को ठिकाने लगा दिया। हलाक दहशत गर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का बड़ा जखीरा भी बरामद कर लिया गया। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह किया सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा करके दम लेंगी। आगे बढ़े और आपको बताएं मुल्तान में सफाकियत की इंतहा। बाप ने पसंद की शादी करने वाली बेटी और उसके 3 बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। दिल दहला देने वाला वाकया बस्ती मलूक की हदूद में चक नंबर 14 फैज में पेश आया। छुरी के वार से कत्ल किए जाने वालों में इरशाद बीबी, उसकी एक बेटी और 2 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने मुलजिम मोहम्मद वारिस को गिरफ्तार कर लिया। खिलाड़ी पार्लियामान के दोनों ऐवानों से आउट। सेनेट से अपोजिशन लीडर शिबली फराज, कौमी असम्बली से उमर अयूब के ओहदे खाली करार। पार्लियामानी और डिप्टी पार्लियामानी लीडर्स की भी छुट्टी। नाअहल करार पाने वाले अरकान कायमा कमेटियों से भी निकाले गए। PTI ने दोनों ऐवानों में मुतबादिल तकर्रियों के लिए सर जोड़ लिए। कई नामों पर पार्टी धड़ेबंदी का शिकार हो गई। रियासती इदारों पर हमलों के केसेस में सजाओं के बाद तहरीक इंसाफ की पार्लियामान में सफ़े अव्वल की क़यादत का सफाया। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, शिबली फराज का ओहदा खाली होने का नोटिफिकेशन जारी। पार्टी ने नई तकर्री के लिए सर जोड़ लिए। बैरिस्टर अली जफर मजबूत उम्मीदवार। आजम स्वाति, मिर्जा अफरीदी और ओन अब्बास बप्पी भी दौड़ में शामिल। हतमी फैसला बानी करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, पार्लियामानी लीडर जरताज गुल और डिप्टी पार्लियामानी लीडर अहमद चट्ठा के ओहदे भी खाली करार। उमर अयूब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और फाइनेंस कमेटी से भी डीलिस्ट। PTI के साथ नाअहल अरकान से 15 कायमा कमेटियों की रुकनियत वापस। कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर के लिए धड़ेबंदी भी सामने आने लगी। महमूद अचकजई, बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर और असद कैसर के नाम एक तरफ। सलमान अकरम राजा का ग्रुप महमूद अचकजई की नामजदगी के लिए सरगर्म। अचकजई साहब हमारे बहुत ही मोहतरम और बहुत ही माशाअल्लाह जानदार किस्म के हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं। हमने उनको जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का सरबराही सौंपी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के अंदर से होना चाहिए। असद कैसर ने तो अपोजिशन लीडर बनने से माजरत कर ली। हतमी फैसला अब अडियाला से ही होगा। तहरीक इंसाफ से निकाले गए रहनुमा शेर अफजल मरवत ने बानी की बहन अलीमा खान को एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट कह दिया। समा के प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने दावा किया कि बानी से हकायक छुपाए जा रहे हैं। 14 अगस्त को पार्टी की जानिब से एक और एहतजाज की कॉल पर बोले PTI को चलाने वालों में अब कोई दमखम ही नहीं। खान को हकायक से दूर रखा जाता है। पार्टी में गुज़िश्ता 1.25 साल 1.5 साल से जो हुआ है उसकी बनक खान को पढ़ने नहीं दी जा रही है, और यही वजह है कि पार्टी अब जिस मकाम पे पहुंच गई है उस मकाम पे इससे ये तवक्को करना कि ये कोई तहरीक चलाने की काबिल होगी, कोई एहतजाज करने की काबिल होगी, ये अबस है। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि यही होता है, क्योंकि मैं चश्मदीद गवाह हूँ। क्या करते हैं, खान साहब के कानों में एक मर्द या खातूना के बात डाल देते हैं कि इस तरह है या इस तरह होना चाहिए।
दूसरा या दूसरी आके उसकी तायद कर देते हैं और तीसरा या तीसरी आके जो है फैसला करवा लेते हैं। ये हो रहा है 1.5 साल से। मोहतरमा जो हैं बेसिकली प्रोजेक्ट हैं एस्टेब्लिशमेंट का, उनका ये ख्याल है कि अगर खुदा न ख्वास्ता कहीं क़यादत टेक ओवर हुआ तो ये फिर ठीक है। पाक अफगान दो तरफा तिजारत में आसानी के लिए बड़ी पेशरफ्त। पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूर अड्डा को कस्टम स्टेशन डिक्लेयर कर दिया गया। FBI के मुताबिक अफगानिस्तान के साथ कस्टम स्टेशन की हदूद और क़यूद का तयन भी कर दिया गया। ये रिपोर्ट तिजारती सामान की लोडिंग और अनलोडिंग और क्लियरेंस के लिए इस्तेमाल होगी। रूसी सदर की मुलाकात, फ्रांस से गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी और दीगर खबरें वर्ल्ड राउंड अप में। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। चीनी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर पुतिन ने कहा रूस चीन के साथ करीबी रवाबित बरकरार रखने का ख्वाहां है। शी जिनपिंग ने चीन का उसूली मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा हालात जैसे भी हों चीन अपने मुस्तकिल मौक़िफ़ पर कायम रहेगा और अमन मुज़ाकरात को फ़रोग़ देता रहेगा।